स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। केंद्र सरकार वालों लंगर उत्ते लगाए जाते GST तो छूट की मंग एक बार फिर तो जोर फड़ गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने एक बार फिर तो आवाज़ बुलंद की है कि केंद्र सरकार GST लंगर तो हटावे और इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रोमणी अकाली दल के सांसदा वालों जिस तरह जोर पाया जा रहा है और जिस तरीके के नाल बीबी हरसिमरत कौर बादल वालों आवाज़ चुकी जा रही है उन्होंने यकीन है कि जल्दी ही इस दे विचों कामयाब हो जाएंगे। लंगर ते लगे GST ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ GST ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, फाइनांस मिनिस्टर तक अकाली दल का डेलीगेशन मिल चुका, बादल साहब मिल चुके, बीबा जी ने मिनिस्टर होंदे चिट्ठी लिखी और असी सरकार का काम करते हैं। जिहड़ी सरकार राइट टू फूड का एक्ट बना रही है, गुरुद्वारे किड्डे लखां करोड़ां बंदियां नूं बगैर किसी गल तो, बगैर किसी भेदभाव तो प्रशादा चकाते हैं। गुरु नानक का घर है। मैं समझदा बीबा जी ने हुण जिहड़ा फैसला लिया कि सारे तख्तां दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ और अकाली दल की जी एको एक कैबिनेट वजीर है वो हैड कर रही है इस वेले इस साड़ी डिमांड नूं। सारा अकाली दल उहदे पिछे खड़ा, अकाली दल के नाल पंथ खड़ा। मैं समझदा सरकार नूं ये समझ होनी चाहिए और ये जायज़ डिमांड है साड़ी, असीं नजायज़ कुछ नहीं मंग रहे। पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की गल करिए तो आने वाले समय के इस मंग नूं लैके की कुछ संघर्ष किया जाएगा, कित्थों तक पहुँच की जाएगी? असीं ऑलरेडी बहुत दूर तक इहदी मंगां कर चुके हैं, लेकिन अगर सानू ये वास्ते सड़कों पर भी उतरना पिया तो असीं ये वास्ते तैयार हाँ, सरकार नूं मजबूर करांगे। सो सन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के, कैमरा पर्सन गोविंद शर्मा के नाल जसमीत सिंह, PTC न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली नूं फतेह करने वाले सिख योद्धे जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया ते बाबा बघेल सिंह की याद दे विच हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली फतेह दिवस मनाउण की तैयारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों पूरे जोशो खरोश नाल कीती जा रही है और तुहानूं भी दिखाने आ तैयारियां दी एक झलक। सिख जरनैला वालों दिल्ली ते कीती गई फतेह सिख इतिहास की वह वीर गाथा है जिसनूं समय दे नाल भुला दिता गया सी। पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 5 साल पहला एक नवी पहल की और लाल किले ते केसरी झंडा लहराउण वाले बाबा बघेल सिंह और होर सिख जरनैलों की याद विच दिल्ली फतेह दिवस मनाउण दा उपराला किया। बीते 5 साल तो हर साल लाल किले अंदर वड्डे पद्धर ते यह समागम करवाया जाता है। इस साल दिल्ली फतेह दिवस 27 अप्रैल तो लैके 29 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिस लई दिल्ली कमेटी वालों जोरां शोरां नाल तैयारियां कीतियां जा रही ने। दिल्ली दे विच फतेह दिवस जिहड़ा है वो 28-29 नूं होएगा। 27 तरीक नूं खालसाई खेडां होणगीਆਂ और जदों नगर कीर्तन 26 तरीक इत्थे पहुंच जाएगा, उस तो बाद 30 तरीक पहली नूं, 2 नूं और 3 नूं, ये 4 दिन दिल्ली के अलग-अलग कोनिਆਂ 'ਚ ईस्ट वैस्ट साउथ दिल्ली जाणगे। असीं इहदे विच शस्त्रां दीआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਅਖੀਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नवी पीढ़ी नूं अमीर सिख परंपरावां, सभ्याचार ते इतिहास तो जाणू करवाउण दे नाल सिखां दी बहादुरी ते कुर्बानियां दा सुनेहा दुनिया तक पहुंचाउणा ही इस उपराले दा मकसद है। जसमीत सिंह, PTC न्यूज़, दिल्ली।
एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਇੱਥੇ रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर होने हैं। हर साल 14 नवंबर ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ चिल्ड्रनस डे यानी कि बाल दिवस की तरीक बदलण की ਮੰਗ की जा रही है। दिल्ली तो MP प्रवेश वर्मा ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ कि 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ बाल दिवस ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ छोटे साहबजादियां की याद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि जो छोटे साहबजादियां की शहादत है ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बाल दिवस ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। और इस ਦਾ ਸਮਰਥਨ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल ਸਕੱਤਰ मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी किया। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने एक मुहिम चलाई है कि गुरु गोबिंद सिंह जी साहिबजादियां के नाँ ते बाल दिवस मनाया जाना चाहिए इस मुल्क के। इस नूं लैके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। मेरे नाम प्रवेश वर्मा मौजूद ने। वर्मा जी, क्या है ये सर मामला जिसको लेकर आज आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है? ये बाल दिवस जो है वो बच्चों का दिन है, तो वो कोई एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जिन बच्चों ने इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, तो ऐसा दिन होना चाहिए था। तो जब मैंने 4 साहिबजादे की कहानी पढ़ी, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र अजीत जी, जुझार जी, फतेह जी, जोरावर जी, 2 ने चमकौर की लड़ाई में अपनी शहादत दी और 2 को उस समय के जो मुगल्स के जो वजीर थे, वजीर खान, उन्होंने उनको दीवार पर जिंदा चिनवा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के मुग़ल चाहते थे कि हर हिंदू, हर नॉन मुस्लिम जो है वो इस्लाम धर्म को कबूल करे, और गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका विरोध किया। उनके चारों पुत्रों ने इस्लाम धर्म को नहीं कबूला, उनको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, और फिर भी उन्होंने नहीं कबूला, और 7 वर्ष और 9 वर्ष के दोनों छोटे साहिबजादों ने अपनी शहादत दे दी। ये कोई छोटी घटना नहीं है। इस उम्र में जब बच्चे आइसक्रीम खाने की बात करते हैं, उस उम्र में कोई अपनी शहादत दे दे देश के लिए, इससे बड़ी कहानी, इससे बड़ी सच्ची घटना कोई भी इतिहास की किताबों में है नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं बाल दिवस पर, जो इनकी शहादत का दिन था 26 दिसंबर, उस दिन अगर बाल दिवस मने और हर स्कूल की, कॉलेज की किताबों में ये कहानियाँ 4 साहिबजादे की पढ़ाई जाए, तो हमारे बच्चों को भी ये प्रेरणा मिलेगी, सोच मिलेगी कि हमारी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हर कुर्बानी को देना चाहिए। और 4 साहिबजादों के से बड़ी कहानी इस देश के बच्चों के लिए कोई हो नहीं सकती। हम पूरे देश में अगर पढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूँ विश्व में भी अगर पढ़ेंगे बच्चे, तो उनको ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, देश के लिए उनकी भावना और बढ़ेगी, देश के लिए वो मर मटने की, सच्चाई की राह पर चलने की, इससे बड़ी कोई सोच, अपना इंस्पिरेशन मिल ही नहीं सकती। HRD से बात करेंगे? मैं ऑलरेडी पत्र उनको लिख चुका हूँ। अभी संसद का सत्र चल रहा था, तो मैं वहाँ पे मंत्री जी से मिलने जाऊँगा, उनसे स्वयं सारी बात करूँगा, चर्चा करूँगा, और पूरी कहानी को विस्तार में CBSE के सिलेबस में डाला जाए, ये उनसे प्रार्थना करूँगा। चलिए, ये सन साडे नाल प्रवेश वर्मा साहब जो कि दस रहे हैं कि 4 साहिबजादियां का जो इतिहास है उन्होंने किताबों च भी लिया जाएगा। उत्थे ही 60 मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, 60 सांसद जो देश के ने, उन्होंने उस चिट्ठी से हस्ताक्षर किए हैं जो प्रधानमंत्री को देन जा रहे हैं इस मामले को लैके कि इतिहास दे विच दर्ज किया जाए, इस जिहड़ियां किताबां ने उन्हां च लिया जाए। तो दूसरे पासे जिहड़ा बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिन मनाया जाता है, उसकी जगह पर हुण छोटे साहिबजादियां के नाँ ते ये बाल दिवस जिहड़ा बाल दिहाड़ा है उन्होंने मनाया जाए। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਡਰ, ਖੌਫ ਸਭ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਸਾਨੀ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 60 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 60 ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 160 ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ, ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾਲਾ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾਲਾ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ TDI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੀੜ 'ਤੇ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਲੱਸੀ, ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਦਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਔਰ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, TDI ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 344 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 303 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਬੱਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਹਾਈਟੈਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਸ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੱਗ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਜਿਹਦਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 1908 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਕੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਚ ਔਰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਔਰ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਈਨ ਦੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਇਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।